اللهم صل على محمد. الله 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 يا ربي يا غير معدين. الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري بدعائي وابتهالي شاهد أني بابتكاري. الله صلوا على النبي محمد.
آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بمضض عن كتابته بدون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا أولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. رحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وانت ودادي بدر الدجى يا زين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أشرف فؤادي وذات ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في سنين ما شافي مثل عين أسر فؤادي وجد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي أراك والقاك وفرق بدني طه جد بنظرة إلي طه يا عديم الجاه طه جد بنظرة إلي طه يا عديم الجاه مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسقي البلاد وارحم أبيدك يا جواد قبل التفرم والفساد يا لطيفا بالعباد واسقي البلاد وارحم أبيدك يا جواد قبل التفرم والفساد نسأل بطه والعباد
التبرم والبشر ثم الصلاة على الرسول خير الأنامين والبطول ثم الصلاة على الرسول خير الأنامين والبطول يا خلق يا عباد ضبنا واستبنا وارحم أبيدك يا زوال قبل التفرم والنشر يا لطيفا بالعباد ارض بنا واسكن بنا وارحم أبيدك يا جواد قبل التفرم والبشر وصلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصفى حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa lam nadha fikra min dari awsyafi Muhammadiyati wa quda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala سعي به مشكورا وفعله محمودا أن يكتب عملي بعمل مقبولة توجه وتوسلة خالصة والصلة والموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه آمال وتعود ضافرة وعلى باب ذاته تحط الرحال وتغشها منه بيضات غامرة. نتوجه إليك بأسرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رعية الدعوة الساملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصوص بالشرف الأبخار في كل موطن بمواطن القرب والمظهر قاسم الإمدادك في عبادك وسكك وسع إرسادك وأهل الودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الاقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم نتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا في عين عنايتك أن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقالباتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك أن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين واجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا من الحضرة النبي هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين ولحقك ولحقه من المؤدين ولأهدنا من الحافظين. اللهم إنا لنا أطعاما فيها رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة وهي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين نتوجهنا به إليك مستسبعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران ومسيء بالإحسان وسائل بما سأل ومؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره وماله وظاهره وعم بركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية دين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام
والإيمان بأهلها معمورة ومعنى المصورة واكسب اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي وأقطار وأيدهم بتأييدين من عندك ونصر على المعاندين والمنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحاصل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحاصل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحاصل من جميع البلايا في حرص المكين من الذنوب والخطايا وادم بعمل بطاعتك وصدق وخدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طول الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah, berkat Rasulullah kita bisa dikumpulkan pada malam hari ini dengan hadirnya zuriat yaitu habaib. Mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu, dimurahkan rezeki, dijauhkan bala dan dimudahkan hujan. Banyak aminnya lah. Terima kasih pada grup Al-Habsyi dan rombongannya telah membacakan syair-syair maulid. Sebelum dan sesudahnya saya mau bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah agama, terus yang keempat doa, keenam penyerahan santunan anak yatim, yang ketujuh penutup. Sebelum kita buka acara ini, mohon pada Habib untuk membukakan acara ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى رسول الله الله بالله ثم إلى رسول سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وسلم ومفريم وجميع سادتنا على علي بساقر وقابل ذكر في المشارق الأرض المغارب وبرها ثم إلى صاحب البلدة من أولياء الله من المشارق الأرض المغارب وبرها أن الله يدعك بالرحمة والمغفرة ويجعل الجنة وعلى هذه الدنيا وبركة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Terus kita lanjut dengan acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya minta kepada saudari Syukran, dipersilahkan. Saudara Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. ثم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudari Syukran. Bibinian nggak ya Pak? Cukup pepandiran sudah. Terus kita lanjut acara ketiga, yaitu ceramah agama yang dibawakan oleh Habib Mahsin bin Hamid bin Hasim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan li rabbi hassana bi Muhammadin wa anqadhana fi dhulmatil jahli wad dayajirin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdil mukhtar man da'ana ilaihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kita cintai, yaitu yang kita muliakan, para habaib, para zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada akhina fillah Al-Habib Abdullah bin Hamid bin Ahsan, dan juga tak lupa yang kita muliakan, kita cintai para alim ulama, wabil khusus kepada Guru Nasir, dan juga mungkin para asatidz tuan guru yang lainnya yang mungkin tidak bisa Habib sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada pian berataan. Dan juga yang kita hormati kepada kepala staf askep, para askep, para karyawan daripada PT SAM, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita dari awal tadi, dari awal mulai acara ini, kita sudah banyak mengagungkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sejarah riwayat akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan saat ini mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada lain kita mengundang akan rohani daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah rohani masuk ke suatu tempat, rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke suatu tempat, suatu kampung, suatu rumah, insya Allah tempat tersebut yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW akan menjadi berkah. Sebagaimana yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susu daripada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana pada saat itu Halimatus Sa'diyah ini adalah dari kalangan Bani Sa'ad, yang mana pada waktu itu di kampung beliau terjadi paceklik yang kayak kita sekarang ini. Hujan ngalih, bertanam ngalih, berjalan berdebu. Bujur apa ada? Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman Halimatus Sa'diyah di daerah Bani Sa'ad, yang mana juga mengalami kekeringan, yang mana hewan-hewan mereka ini sampai kering kurus karena tidak ada makanan yang untuk bisa dimakan. Makanya mereka turun ke kota Mekah untuk mencari upah. Kalau kita sekarang bahasa menjadi baby sister. Karena apa?
Karena memang orang-orang Mekah, orang jahiliyah bahari di zaman dulu itu mereka kalau punya anak lelaki mereka pasti mencari ibu susu yang datangnya daripada gunung. Karena apa? Karena mereka mengharap supaya anak mereka ini belajar bahasa Arab yang murni. Supaya anak mereka ini menjadi anak yang kuat. Orang-orang gunung biasanya kuat berataan kalau ketimbang orang kota. Kalau orang kota ini biasanya lemes. Kalau orang gunung sehat kuat. Ini yang diharap oleh mereka orang-orang Mekah. Turunlah daripada kaum Bani Sa'ad ke kota Mekah. Singkat cerita, di situ Halimatus Sa'diyah berserta rombongannya orang-orang Bani Sa'ad berjalan menuju kota Mekah. Di dalam perjalanan ini Halimatus Sa'diyah karena kendaraannya halus, keledai, yang mana sudah kurus, lawas kada makan, jadi jalannya lambat. Ini keledai. Akhirnya Halimatus Sa'diyah ini tertinggal daripada rombongannya. Mereka orang-orang Bani Sa'ad sudah memasuki kota Mekah. Mereka masing-masing mencari bayi-bayi yang untuk bisa mereka mendapatkan upah tersebut agar bisa menghidupi, menafkahi akan keluarganya. Akhirnya rombongan tersebut sudah selesai ngambil bayi-bayi yang mereka bawa untuk mendapatkan upah tersebut. Ini keluar daripada kota Mekah. Rombongan tersebut keluar dari kota Mekah. Halimatus Sa'diyah baru sampai di kota Mekah. Baru sampai di kota Mekah. Yang mana dihabarkan oleh orang-orang Bani Sa'ad, wahai Halimah, kada ada lagi bayi-bayi lagi, kada ada, sudah habis, sudah kami bawai. Cuma tinggal satu bayi, yaitu bayi yatim. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau lahir, ayahnya sudah wafat. Rasulullah masih di kandungan, Nabi di kandungan daripada ibunda beliau, yaitu Sayyidah Aminah Zuhriyah binti Zuhriyah. Ini ayahnya sudah wafat. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Hah? Ayahnya Rasulullah siapa namanya? Bu? Hah? Abdullah tukang becak kah? Abdullah siapa? Ini Abdullah juga. Ini Abdullah juga. Abdullah bin Abdul Muthalib. Okay. Ini ayah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sudah ditinggal masih Nabi Muhammad di dalam kandungan. Nabi Muhammad lahir, akhirnya Halimatus Sa'diyah masuk ke kota Mekah, sudah tidak ada bayi lagi. Akhirnya berkisah, musyawarah kepada suami beliau, ya apa sudah ini bah, kada ada lagi kita nih. Ayo sudah, kata si abahnya, kada apa-apa, siapa tahu kita mendapatkan berkah daripada bayi tersebut. Singkat cerita, Halimatus Sa'diyah masuk ke rumah Sayyidah Aminah. Baru masuk dia mengetuk pintunya, Assalamualaikum, dibuka oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Dilihat bahwa dikatakan ada apa gerang, kata Halimatus Sa'diyah, aku kepingin mau mengambil upah daripada, katanya di sini ada bayi seorang laki-laki. Ya bujur, tapi bayi ini tidak ada bapaknya. Bagaimana, apakah engkau mau? Ya sudah, kada apa-apa. Waktu Halimatus Sa'diyah masuk ke rumah Sayyidah Aminah, ini rumahmu terang benderang, kada ada lampu, tapi terang benderang. Halimatus Sa'diyah bingung melihat keadaan dalam rumah yang begitu terang, cahaya. Dilihatnya cahaya ini datang daripada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Muhammad. Ini Rasulullah, Bu. Tubuhnya, wajahnya mengeluarkan cahaya. Halimatus Sa'diyah takjub melihat bayi. Sungguh, kata Halimatus Sa'diyah, tidak pernah aku melihat bayi seindah bayi ini. Akhirnya singkat cerita dibawa si anak ini sampai ke rumah, ke kampung Bani Sa'ad. Dibawanya rumah bayi daripada Nabi Muhammad SAW, nyampe ke rumah, yang mana orang-orang ini sembahyang, sholat, istisqa, meminta hujan, mengharap hujan. Makanya kita dianjurkan oleh para alim ulama. Kenapa kita ini? Wah, ini kemarau yang begitu panjang. Kemarau yang begitu panjang. Karena kita ini sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak berbuat maksiat kepada Allah. Makanya dikatakan, kata Imam Hasan al-Basri, ada orang bertakun kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, bagaimana keadaan kampungku paceklik, lawas, kada hujan, apa amalan yang bisa untuk mendatangkan hujan? Kata Imam Hasan al-Basri, baca istighfar,
banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan, perbanyak kita ini istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat suami daripada Halimatus Sa'diyah melihat keadaan orang tersebut sembahyang istisqa minta hujan, kada turun-turun juga hujan, Bu. Akhirnya suami daripada Halimatus Sa'diyah ini mengambil bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan mengangkat bayi tersebut, ya Allah, berkat wajah bayi yang mulia ini, berkat wajah bayi yang mulia ini, tolong turunkan hujan kepada kami, ya Allah. Ini, Bu, wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Berkat Rasulullah seketika hujan terjadi di daerah Bani Sa'ad. Yang mana Bani Sa'ad terjadi kekeringan yang begitu panjang, berkat ada Nabi Muhammad SAW. Ini kampung, ini daerah menjadi makmur, menjadi subur, berkah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kitanya merayakan, mengagungkan perayaan daripada maulid Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan Nabi Muhammad hadir ruhaninya ke kampung kita, ke daerah kita ini, dan akan mendatangkan berkah, yaitu hujan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya di situ, amun datang Rasulullah jangan begayaan biar kayak pasar tadi lihat, luar biasa. Ini hanya berbagi apa tadi? Berbagi buah, belum berbagi duit biar. Kamu berbagi duit, tak hambur bisa berataan ini. Ada yang paham bahasa Banjar kan? Oh, ada paham. Pikir apa yang tak ada paham ini. Ini banyak Banjar apa Jawanya? Banjarnya banyak kan? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberkahan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah, hendaklah kita ini merasa bergembira. Jangan murung saja muha. Bergembira, senang. Kenapa? Karena di bulan ini adalah kelahiran kekasih kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya, jika mereka mendapatkan akan karunia daripada kami, jika mereka mendapatkan akan rahmat daripada kami, hendaklah mereka merasa gembira. Kita diperintahkan oleh Allah, kita harus bergembira dengan mensyukuri nikmat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Bu, nikmat nih, Bu. Nikmatnya Allah yang kepada kita ini sangat luas. Nikmatnya macam-macam, bukan cuma duit. Nikmatnya Allah ini macam-macam. Kita duduk di sini, ini adalah bentuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita diciptakan dalam bentuk hewan, naudzubillah. Ada kira-kira kita dari sini yang bepesan bahari waktu di zaman dulu, di zaman arwah, kita pesan, ya Allah, karena kalau waktu engkau ciptakan ulun di dunia, ciptakan ulun menjadi manusia. Ada yang berpesan gitu? Oh, pengen request sama Allah, ada kayak gitu kah? Ada. Makanya kita syukuri, kita alhamdulillah diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang mulia, yaitu menjadi manusia. Makanya gunakan nikmat tersebut untuk bersyukur. Bagaimana bersyukur? Kita jaga nikmat tersebut. Kita, tubuh kita, apa kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksiat terus, Pak, Bu. Ini berarti kada syukur sama Allah. Kita alhamdulillah diciptakan sebagai manusia. Ini adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk rahmat Allah, Beb? Apa bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala? Bentuk kasih sayang Allah ini sangat luas, Bu.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmati fi kulli syai." Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, ini meliputi daripada segala sesuatu. Termasuk kita di dalamnya. Kita sudah banyak maksiat, masih ada diadab sama Allah, masih diampuni. Kita banyak lupa. Kita banyak lupa kepada Allah, masih disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Ada kisahnya, Bu. Di zaman Nabi Muhammad SAW, di zamannya Rasulullah, terjadi peperangan. Insya Allah tidak salah itu perang Khandaq. Ada seorang ibu-ibu, seorang wanita mencari anaknya, mencari bayinya yang hilang. Dicari keliling ke sana kemari tidak dapat. Ini waktu terjadi peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW. Seketika itu ada sahabat membawa bayi yang lagi kecil. Dibilang oleh para sahabat, ini bayi siapa, milik siapa? Ini ibu keluar daripada tendanya merangkul kepada anaknya sambil menangis, diciumi. Cinta apa kada ibu? Cinta sama anaknya. Bu, pian cinta lawan anaknya? Bujur? Kada ditelantarkan anaknya lo? Cinta pian kan sama anak? Sebagaimana di zaman Rasulullah ini ibu cinta, menangis sampai tersendak-sendak menangis, diciumi si anak. Ini sampai para sahabat melihat kejadian itu membuat meneteskan air mata para sahabat, menangis. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada makhluknya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih cinta, Bu. Pian cinta sama anak pian, ini Allah lebih cinta kepada makhluknya. Allah mengharap makhluknya untuk kembali mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharap untuk kita ini supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ di dalam agama kita, di dalam syariat Nabi Muhammad SAW diadakan sholat 5 waktu ini. Allah Subhanahu wa taala kepingin ketemu dengan hambanya setiap hari sebanyak 5 kali. Bayangkan pian. Ini kehendak Allah. Kita yang kadang merasa Allah kepingin dekat kepada hambanya. Ini berkat semua daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok di zaman-zaman bahari pian, di zaman Nabi Musa pian, pian minta maaf ya. Orang kalau berzina malam, besok siang langsung ditulis ini berkas zina tempat di sini. Kalau di zamannya Nabi Musa, umat Nabi Musa. Jadi biar berjalan ke pasar kelihatan sudah. Kalau biar ini habis berbuat maksiat kepada Allah. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya di bulan-bulan yang mulia ini, di bulan-bulan yang agung ini, kembali kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agungkan Rasulullah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ciptaan yang paling sempurna yang disifat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bil mu'minina raufur rahim. Bahwa saya Nabi Muhammad cinta, kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini Bu, harus kita ketahui. Pian belum cinta sama Rasulullah, Rasulullah sudah cinta lebih dahulu kepada kita. Inilah sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ mereka para alim ulama mengajak kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk terus membaca sejarah-sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini banyak mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun kita sudah mengenal Bu, kita pasti akan jatuh cinta. Kayak pian nah bahari, melihat abahnya, ya apa pian? Pasti melihat wah bungasnya. Jatuh cinta kalau dari pandangan jatuh cinta, mengenal jatuh cinta. Kayak gitu kalau itu. Karena memang manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketujuh sesuatu yang indah-indah. Jujur apa kata? Iya. Kayak kita nih melihat binian pasti mencari yang putih, kalau kada mungkin cari yang hirang. Minta maaf
cari yang kayak gini, kada suah mandi seminggu, minta maaf nggih. Kadang mungkin kita hakon, tapi mencari yang wangi nggih, yang pena apa? Pena mulus beb sedikit beb. Pena putih, pena silau. Wah, gini. Ini memang sifat manusia ini Allah ciptakan ketujuh sesuatu yang indah. Karena apa, Bu? Karena kalau sudah memandang sesuatu yang indah, ini bikin buat tentrem hati kita. Kita melihat sesuatu yang indah itu akan tentrem hati. Coba pian melihat, minta maaf, orang-orang mabuk, nggih, mabuk, loyo-loyo gini. Senang apa kada pian? Mauk ya. Ini. Memang kita ini ketujuh kepada indah. Kayak contoh hidung kita, penciuman kita. Ketujuh kepada sesuatu yang nyaman, nggih. Bujur apa kada? Ayam bakar, nggih. Terus apa lagi? Hah? Papuyu begincu. Hah? Lain itu ada di Panggang papuyu begincu, itu ujar orang Banjar. Amun di Jawa kada ada Bang, papuyu begincu ada di Jawa. Yang ada di Banjar saja. Rancak Habib ketemu di Panggang itu papuyu begincu mah tebel. Gincunya tebel 1 cm bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Memang inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hendak kepingin sesuatu yang indah-indah sebagaimana mereka para sahabat. Sebagaimana mereka para sahabat telah mengenali, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka melihat kepada Rasulullah, mereka nampak kepada Nabi Muhammad, duduk bareng bersama Nabi Muhammad. Jadi mereka melihat akan begitu indahnya di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini, Bu, sudah kita hidup di akhir zaman, nggih. Kita hidup kada sezaman dengan Rasulullah. Kata Al Habib Ali, sudah mata kita ini kada suah melihat Rasulullah. Mata kita ini tidak pernah memandang akan indahnya Nabi Muhammad. Jangan engkau halangi telinga kita untuk mendengarkan akan akhlak-akhlak Rasulullah. Jangan engkau halangi telinga kita untuk mendengarkan akan sejarah-sejarah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah kita mengenal dari sejarah Rasulullah, ini akan menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad disifati oleh para alim ulama, yaitu Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, menggambarkan akan Rasulullah bahwasanya qad khalaqallahu ala ahsani surah fiha jami'ul mahazini mahsura wa 'alaiha mahsura. Kata Al Habib Ali mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penciptaan yang paling bagus, paling bungas. Nggih. Dan di dalam diri Nabi Muhammad yang ada hanya keindahan, Bu. Kada ada lain yang dilihat di dalam diri Rasulullah, hanyalah keindahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita gambarkan seperti ini biar lebih mudah. Panaslah hawanya lah. Habib keringetan terus ini. Jadi Habib gambarkan kayak gini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akan keindahan. Itu satu bulatan. Nggih, satu bulatan. Separuh keindahan ini dipotong dua. Separuh keindahan ini dikasihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang separuh lagi ini dibagi dua lagi. Seperempat tadi dikasihkan kepada Nabi Allah Yusuf. Dan yang seperempat ini Allah bagi untuk alam semesta, makhluknya Allah yang lainnya, termasuk surga. Jadi Nabi Muhammad dapat separuh. Kalau kita melihat di dalam riwayatnya Nabi Yusuf, okay, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya waktu Siti Zulaikha mengumpulkan para wanita-wanita sosialitas, ya, sini ada wanita sosialita, nah, ibu-ibu PKK dikumpulkan, okay, dikumpulkan, dikasih oleh Siti Zulaikha 1 apel 1 pisau. Wanita ini, okay, disuruh mengupas akan buah apel tersebut. Setelah mereka mau mengupas, memotong akan buah apel, ini Nabi Allah Yusuf jalan, Bu. Okay, berjalan, mereka ini ada yang ngiler melihat indahnya tampannya Nabi Yusuf. Okay, melihat tampannya Nabi Yusuf ini, bahkan dalam riwayat, okay, itu sampai memotong akan jarinya tanpa terasa. Karena melihat ketampanan Nabi Yusuf.
ini Allah baru memberi keindahan di dalam diri Nabi Yusuf seperempat, sedangkan Nabi Muhammad separuh. Bagaimana indahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang separuhnya lagi ini Allah beri kepada alam semesta, termasuk kita ini. Kita dapat keindahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma kita dapatnya sedikit. Kita dapatnya kada banyak, sedikit. Makanya kita lihat kepada manusia yang ada di muka bumi ini, kita lihat ada yang pena hirang sedikit, ada yang pena coklat, ada yang matanya sipit, ada yang matanya ganal, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya mancung ke depan, ke belakang, macam-macam. Karena apa? Karena kita mendapatkan keindahan daripada Allah itu sedikit, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini memang seorang manusia, tapi laikal bashar. Di dalam kitab Maulid dikatakan basyarun laikal bashar. Bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang manusia, tapi beda dengan manusia seperti kita. Jangan kita samakan, beda. Bu, lagi pian begawi kalau anu sawit, imba datang bulik dari sawit, berkeringat apa kada? Hakon dia merangkul, maluk hakon gak? Hah? Kada hakon, kasihannya lagi pian. Hah? Hakon pian? Kada hakon, paling suruh mandi pian. Disuruh mandi berdahulu baru beb hakon ulun peluk beb. Kamu masih berkeringat kada hakon. Ini manusia kita. Tapi beda Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat, waktu Nabi Muhammad SAW di rumahnya, kerabat beliau yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Yang mana di situ waktu keadaan panas. Jazirah Arab ini kan panas, Pak. Di kota Mekah ini panas, beda dengan kita. Sampai bahkan 40 derajat Celcius, sampai lebih bahkan. Saking panasnya di kota Mekah. Nah, jadi Nabi Muhammad waktu siang istirahat. Dalam keadaan panas ini, tubuh Rasulullah mengeluarkan keringat. Ini keringat ditempati oleh Ummu Sulaim. Mencari botol Ummu Sulaim, ditempati keringatnya Rasulullah SAW. Sampai membuat bangun Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku ini ngumpulkan keringat engkau. Gasan apa? Buat apa keringatku ini? Buat mewangikan minyak wangi yang kami miliki. Bu, keringatnya Rasulullah buat mewangikan minyak wangi yang ada di dunia. Namun keringat kita, wangi gak? Keringat kita ini butuh minyak wangi agar tubuh kita ini menjadi wangi. Tapi kalau Nabi Muhammad keringatnya itu bisa mewangikan akan minyak wangi yang ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini keindahan Rasulullah. Belum lagi di akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat umur berapa? Bu, Bapak ini berapa umurnya? Apa Nabi Muhammad meninggal? 63, Bu. Kada 64 kah? Ayo hak 64 hak. Iya 63 ya. 63 tahun Rasulullah wafat. Kita lihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat melihat akan keindahan Rasulullah di akhir hayatnya Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad, Bu, cuman ada rambut putihnya 20 helai. 20 helai. Kalau kita kira-kira umur 50, berapa helai rambut putih kita? Hibak. Bujur kada? Rambut putihnya Rasulullah itu di akhir hayatnya cuma 20 helai. Dan itu bukan di satu tempat. Kalau kita umur 50 sudah hibak, sudah sini, putih berataan. Nabi Muhammad 20, itu kata para di dalam riwayat dijelaskan di sebelah pelipis sebelah kanan itu ada 5 helai. Pelipis sebelah kiri 5 helai, di jenggot 5 helai, di bawah bibir 5 helai. Ini keindahan daripada Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah tentang Rasulullah.
Banyak akan keindahan yang di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kalau sudah mengenal kepada Rasulullah, Bu, kita sudah memang bujur-bujur mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita ini akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kayak kita dulu, Pak, nggih, pian ketujuh kepada binian, kalau pasti pian lihat, wah, apa ketujuhnya binian kita ini, nah. Apa yang senang dipakai? Apa ketujuh martabak kah? Bu, bari ketujuh martabak pian kah? Apa terang bulan? Nah, diantarakan terus agar apa? Agar tadi mendapatkan cinta kita. Ini yang diinginkan oleh mereka para alim ulama kita. Kalau kita sudah mengenal kepada Rasulullah, kita akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, ini akan mendorong kepada kita untuk bisa mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah, untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita ini mengikuti Rasulullah, ittiba kepada Nabi Muhammad, menjaga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, inilah yang dinamakan hakikat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, karena kalau kita kepingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus gak, Bu? Hah? Pesambung aja lah. Tahun depan lagi lah. Hah? Kelawasan gak? Lalu lihat jam Habib. Oh, jam 22 lewat 16, setengah 11. Oh, hah? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau dikatakan di dalam kitab Maulid Simtud Duror bahwasanya wa kana waktu maulidi sayyidil kaunain minasyuhuri syahrul rabiul awwali wa minal ayyami yaumal itsnain. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Mekah. Nggih, yakini ini. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Tepat hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Di tahun gajah. Karena habis memang orang-orang bahari, Bu, orang di zaman dulu itu, kalau kita tahun sekarang kan tahun berapa? 2023. Tapi kalau orang bahari di zaman jahiliyah itu, kalau ada kejadian yang ajaib, yang luar biasa, itu dijadikan patokan oleh mereka. Karena waktu itu Raja Abraham menyerang akan kota Mekah, mau menduduki kota Mekah dengan gajahnya, makanya disebut tahun gajah. Nah, di situ Nabi kita Muhammad SAW lahir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Habib katakan tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sangat cinta kepada orang-orang mukmin. Nabi Muhammad sangat sayang kepada orang-orang mukmin. Karena apa, Bu? Karena kelak nanti di yaumil kiamah, yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad. Nanti di yaumil kiamah ini yang paling sibuk adalah Rasulullah. Karena kita ini nanti akan digiring, Bu. Kita ini di dunia ini cuma sementara. Nanti di yaumil kiamah nih, Bu, kada lagi berharga jabatan kita waktu di dunia, kada lagi berharga harta yang kita kumpulkan, rumah yang kita miliki di dunia. Ini kada ada lagi yang berharga, nanti tidak bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini nanti digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Tahu padang mahsyar, kan? Padang mahsyar ini tempat orang menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lapangan yang begitu luas. Allah kumpulkan di situ. Kira-kira nyaman apa kada? Bu? Nah, Bu arisan. Siapa kena, Bu? Siapa arisan kena? Bu? Siapa arisan kena? Nyaman empat Habib nah. Jadi kita kayaknya digiring oleh Allah ke suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Yang mana kejadian nanti di padang mahsyar nih, Bu, seorang anak lupa kepada ibunya, seorang anak lupa kepada orang tuanya, seorang istri lupa kepada suaminya, dan suaminya lupa kepada istrinya.
Karena tidak berani untuk tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita digiring oleh Allah dalam keadaan telanjang bulat. Digiring oleh Allah ke suatu tempat yang padang mahsyar. Beda, amun kita di sini nyaman aja. Pian begajian ya apa? Beantri kah? Hah? Terima gaji antrian apa kada lagi dah. Kalau bahari apalagi kayak di Jawa Di Jawa tuh banyak antrian beras, sembako Itu nyaman kalau kita beantri. Di dunia masih kawak berduduk, kawak nyari warung, minum teh, menunggu. Tapi kalau nanti di padang mahsyar kada ada hal-hal seperti itu. Karena semua manusia, semua makhluk Allah dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan. Yang mana matahari ini sejengkal di atas kepala kita. Bayangkan pian. Yang dulu kita waktu di dunia kada suah sujud kepada Allah, kada suah sembahyang, sholat, menegakkan sholat perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat maksiat kepada Allah. Ini orang ini nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar dia akan tenggelam oleh keringetnya sendiri. Makanya keadaan di orang di padang mahsyar ini macam-macam. Ada yang keringet ini sampai di bahu, ada yang keringet ini sampai di lutut, ada yang keringetnya cuma di mata kaki, ada yang sampai ke perut, macam-macam. Jadi tergantung banyaknya dosa manusia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mau kemana kita? Mau kemana? Bahkan seorang nabi dan seorang rasul kada ada wani untuk menanggung jawabkan umatnya. Tidak ada yang berani. Orang-orang datang kepada Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam, engkau adalah abal bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Aku ini adalah anak cucunya engkau, wahai Nabi Adam. Bantu aku, bantu aku. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Tahu nafsi, nafsi bu? Sendiri-sendiri. Karena aku kada wani. Sebab Allah saat ini sudah menampakkan akan ya kohar, keperkasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku aja gemeter kata Nabi Adam, kada wani, tidak berani. Kita nafsi-nafsi. Coba engkau datangi kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini pernah berpandir, pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa membantu kepada engkau wahai anak cucuku. Coba datangi kepada Nabi Musa. Berbondong-bondong mereka mendatangi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bantu kami, tolong kami. Kata Nabi Musa, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Tidak ada yang wani. Coba engkau datangi kepada Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim adalah teman dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah. Datang ke sana, jawabannya sama nafsi-nafsi. Coba datangi kepada Nabi Isa karena ruhullah, ruhnya Allah. Allah yang meniupkan ruh kepada Nabi Isa. Akhirnya apa jawaban Nabi Isa? Nafsi-nafsi. Singkat cerita, disinilah Nabi Muhammad berdiri, analah, aku yang akan bantu. Aku yang akan bantu. Bagaimana keadaan kita? Bu, coba kita renungkan sedikit, sebentar aja. Coba kita renungkan saat ini, 5 menit aja. Kita tafakkur. Apakah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi Muhammad bisa melihat, mengakui kita ini kalau sebagai umat daripada Rasulullah? Sedangkan nabi-nabi yang lain, mereka tidak ada yang berani illa kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena nanti di yaumil qiyamah ini manusia jumlahnya tidak terhitung bu. Kada ada yang kawak menghitungnya. Karena dikumpulkan oleh Allah umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, semua umat para nabi dan rasul dikumpulkan oleh Allah menjadi satu, termasuk umat daripada Nabi Muhammad SAW. Coba kita bayangkan ada di mana posisi kita nanti. Bagaimana keadaan kita nanti? Apakah kita mendapat menjadi orang yang beruntung atau sebaliknya kita menjadi orang yang tidak beruntung? Na'udzubillah min dzalik. Maka selagi umur kita yang ada, sisa umur kita yang Allah berikan di dunia ini adalah modal kita untuk bisa dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan umur kita ini modal untuk kita ini bisa diakui oleh Rasulullah sebagai umat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jaga syariat Nabi Muhammad, jaga perintah Nabi Muhammad, karena yang amal ibadah yang paling disenangi oleh Rasulullah yaitu adalah sholat. Jaga sholat kita.
Karena sholat ini Bu diambil daripada kata as-silah, yaitu penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghubung makhluk kepada Sang Khalik. Kalau kita putus sholat berarti kita putus hubungan kita kepada Allah. Kalau orang sudah putus kepada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang ini menjadi orang yang sangat rugi. Kada nyaman hidupnya. Biar duit ber-MM, biar pian duit triliunan, biar pian bangunan megah 10 tingkat, mobil banyak, bini banyak, tapi kalau tidak ada hubungan kepada Allah, ini semua akan sia-sia, akan rugi, akan kita tinggal. Karena sholat as-silah. Makanya orang, kata Rasulullah, kalau orang tidak menjaga sholatnya, kalau orang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu menurunkan bala musibah ke dunia ini itu 100 bala, 100 musibah. Satu ini Allah berikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi 99 ini Allah berikan kepada orang yang meninggalkan kepada sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul berani meninggalkan akan sholat 5 waktu, ini Allah berikan 99 bala musibah. Maka kita lihat orang kalau kada menjaga sholatnya, dia tidak akan ada ketenangan di dalam dirinya. Karena inilah amalan yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sholat ini dia bisa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik. Kira-kira di sini ada pada paham apa enggak Bu? Pak, kira-kira sholatnya penuh, balang kambingan, balang kambingan. Kamu biar sholatnya balang kambingan, berarti rezekinya balang kambingan kena. Bisa siap-siap jaga sholat kita. Siap untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini menjadi orang yang beruntung, agar kita ini menjadi orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Karena kita ini sudah ada satu poin untuk kita supaya kita ini menjadi orang yang selamat. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, yadkhulul jannah kullu ummatin, semua daripada umatku ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Ini poin untuk kita. Apa? Illa man aba, kecuali yang ada hakon. Ada yang ada hakon diajak masuk surga sama Rasulullah. Ini para sahabat heran, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau kau ajak masuk surga? Ini orang yang tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti orang tidak mau diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di yaumil qiyamah itu Bu, kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri, illa kecuali Nabi Muhammad SAW yang bisa mengenali kita ini sebagai umat Rasulullah, yang bisa membedakan kita daripada umat-umat yang lain, itu adalah dari bekas kita wudhu kita, dari bekas kita sujud kepada Allah, dari bekas kita menjalankan sholat 5 waktu. Inilah yang untuk membedakan antara umat-umat yang lain. Kalau sudah Nabi Muhammad kelihatan kepada kita, niscaya kita akan mendapatkan yang namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, tidak dimiliki oleh para nabi yang lain, rasul yang lain tidak bisa kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengeluarkan syafaatul uzma sebagaimana dalam riwayat Nabi Muhammad sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Karena Nabi Muhammad sudah begitu sedih melihat keadaan umat yang begitu kebingungan. Nabi Muhammad bingung melihat umatnya. Karena cita-citanya Nabi Muhammad, Bu, cita-cita pian apa, Bu? Pak, cita-citanya apa? Cita-citanya Nabi Muhammad ini, Bu, adalah kepingin seluruh umatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masa biar kada hakon, sudah dibawa oleh Rasulullah. Ini cita-cita Rasulullah. Ini cita-citanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud di bawah arsy-Nya Allah, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah berkata, irfa' ra'sak,
Angkat kepala engkau wahai kekasihku, angkat kepala engkau wahai ya Muhammad, mintalah kepada aku, niscaya akan aku beri. Berilah syafaat kepada siapa yang kau ingin beri syafaat. Silah turun syafaatul utsma, diangkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu. Yang mana Nabi Muhammad mengetahui akan umatnya dari banyaknya dia sujud kepada Allah, dari banyaknya bekas air wudhu yang sudah kita lakukan waktu di dunia, dari banyaknya lisan kita nih membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah Nabi Muhammad mengetahui kepada umat-umatnya, diambil umat ini, dipindahkan daripada umat-umat yang lain untuk supaya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Senang apa enggak? Hah? Kalau senang siap juga salatnya. Siap baca selawat. Hah? Siap ramaikan musola, langgar masjid. Insyaallah nggih, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita memperingati, mengagungkan saat ini perayaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan. Apabila ada yang berisi utang, mudah-mudahan cepat lunas berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan rahmatnya yang berupa akan hujan nggih, yang bisa memberikan adem, nyejuk di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah mengumpulkan kita di dalam barisan rombongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadinnya hukmi salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizril Fatihah. Mungkin sedikit ini yang bisa Habib sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang nyaman didengar, okay? Minta maaf, okay? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah, wa sallim dinana, wa sallim qulubana, wa sallim tauhidana, wa sallim islamana, wa sallimil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى لك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا.
Si Kamil Ditahan apa ya? Ayo bergena dulu. di situ dulu saya. Ya. Ya. Diusap apa ya, Bang? Bergena dulu. Mas Angga. Berapa Bang? Berapa? Bang Sasa mana? Pokoknya bebas ini. Pak Yuli mana? Satu. Sip. Tuh, dua. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Haji Sofyan. Ya, satu. Sebentar. Tidak. Belum. Pak Budi kalau mau foto sama-sama. Pak Budi. Foto dulu. Sini. Panitia suruh sini panitia. Mas Angga deh. Masuk ininya, Pak. Biar ya, masuk. Gini kan? Iya. Satu, dua. Untuk panitia mana sini? Ini panitia. Sini, masuk sini. Nunduk Pak Rika. Dua. Simpan deh, share di grup. Kenapa ini HP? Belum. Ada satu aja HP yang dikirim. Dah, sok. Habis kali sini. Satu. Pak Kupang.